कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत् अत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते जयपताकास्वामीति नामिने नमामि। ते कृपाप्रदायिने गौरकथानामदे नगरग्रहवतारिणे विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय। హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ అండ్ మాతాజీస్. ఫస్ట్ మనం జపం చేసుకుందాము. నాకు తెలిసి నేను చూసినంత వరకు కృష్ణకుమారి మాతాజీయే ఫస్ట్ వచ్చారు ఈరోజు కూడా. సో పంపపాల్ మాతాజీ సెకండ్. మాతాజీ పంపపాల్ మాతాజీ మీరు చేయండి ఈరోజు. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणव माता जी, थैंक यू माता जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण माता जी, shall I do one more round? Daily one round. If we Okay. forget to do yesterday, we did no. Hmm. Hare Krishna. One. Thank you. Thank you, Mataji. Thank you. Well done. Thank you. Hare Krishna Matajis and Prabhujis. हरे कृष्ण माता जी।
హరే కృష్ణ. సీతామహాలక్ష్మి మాతాజీ, కృష్ణకుమారి మాతాజీ, మీరు ఈరోజు జపం ఇవ్వలేదని చెప్పేసి రేపటి నుండి లేట్ రావడం అలా చేయకండి. అందరికీ ఛాన్స్ ఇవ్వాలని. మీరు ఫస్ట్ లేదు వస్తే మీ మాతాజీ. ఇక్కడ నేను గూడా జేసుకున్నాను. అదే టైంలో నేను కూడా చేస్తాను మాతాజీ. వెరీ అట్లా వెరీ ఏం లేదు నాకు. నైస్ ఓకే మాతాజీ. మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. సో, మనము జగన్నాథ్ కథలు చెప్పుకుందామని అనుకున్నాము. ఫస్ట్ మనం ఒక స్టోరీ చెప్పుకుందాం జగన్నాథుడి లీల గురించి. అండ్ ఆ తర్వాత మనము నిన్న శ్లోకాలు 2 చెప్పారు మాతాజీలు. చాలా బాగా చెప్పారు. అదొకసారి మనం చదువుకుని పరపటి చదువుకుందాం. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో, ఈ జగన్నాథ లీలలు అనేది మామూలుగా జగన్నాథుడు ఎక్కడ ఉంటారని చెప్పుకున్నాం మనం. పూరి జగన్నాథ్ అంటాం కదా! పూరి ఒరిస్సాలో శ్రీ క్షేత్రం అని ఉంటుంది. శ్రీ క్షేత్రం అని ఎందుకన్నారంటే ముందు లక్ష్మీదేవి, విష్ణుమూర్తి అక్కడ వచ్చి ఉన్నారు. ఆ తర్వాత జగన్నాథుడు వచ్చాడు. అందుకనే ముఖ్యమైన క్షేత్రము. పుణ్యక్షేత్రాల్లో అతి ముఖ్యమైన పుణ్యక్షేత్రము శ్రీ క్షేత్రము. అది పూరిలో ఉన్నదన్నమాట. సో, అక్కడ భగవంతుడి గురించి మనము కిచిడి, కర్మాబాయి కిచిడి అనేది ఒక స్టోరీ చెప్పుకున్నాం నిన్న. మీకందరికీ ఎవరికైనా గుర్తుందా? హరే కృష్ణ. గుర్తుంది ఆమె మాతాజీ. యెస్ గుర్తుంది. మాతాజీ. ఆమె యొక్క భక్తి కూడా మనం మెచ్చి నిన్న నేను కిచిడియే చేశాను ప్రసాదం. అలా మనము ఆమె కిచిడి ముందు జగన్నాథుడికి పెట్టిన తర్వాత ఏమైనా పెట్టొచ్చు అని చెప్పారు కాబట్టి, సో, నిన్న కిచిడి చేశాను నేను. అండ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు జగన్నాథుడికి మనం మనసు విప్పి ఏమైనా చెప్పుకోవచ్చు అనే ఒక కథ ఉన్నదన్నమాట. అయితే ఒక మహారాజు ఉంటాడు. ఆ చుట్టుపక్కలంతా పూర్వకాలంలో అంతా రాజులే గదా! సో, ఆ రాజు, రాణికి ఒక చిన్న ఒక కుమార్తె ఉంటుంది. ఆమె జగన్నాథుడి లీలల గురించి అంటే ఇప్పుడు కృష్ణ లీలలు మనం తెలుసుకుంటే బాగా ఇమ్మర్స్ అయిపోతాం. మనకి చాలా భక్తి కలుగుతుంది. అతని మీద ప్రేమ కలుగుతుంది. ఇలా ఉంటుంది గదా! సో, ఆ అమ్మాయి ఏం చేస్తుందంటే జగన్నాథుడిని బాగా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తుందనమాట. అంటే చాలా పూర్తిగా డీప్ లవ్ అనమాట. అతని ప్రేమ ఎలా అంటే, ఎలా వ్యక్తం చేసుకోవాలి అని ఆమెకి అర్థం గానంతగా జగన్నాథుడి గురించి ఆమె ఆలోచిస్తూ ఉంటదనమాట. మరి జగన్నాథుడిని ప్రేమించొచ్చా లేదా అని ఆమె అనుకున్నప్పుడు, ఆమె నేనేమి ఇవ్వగలను అని ఆలోచించి, ఆమె చెప్తుంది ఒక కవిత్వంలాగా ఒక లెటర్ రాస్తుంది జగన్నాథుడికి. ఏమంటే, ఆల్రెడీ నీకు లక్ష్మీదేవి ఉన్నది. లక్ష్మీదేవిని నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నావు. నీ భార్య లక్ష్మీదేవి. నువ్వెంతో ఐశ్వర్యవంతుడివి. నీకు ఏమిచ్చినా గానీ అది ఆ యొక్క ఐశ్వర్యం ముందు తక్కువే కదా! సో, నేనేమి ఇవ్వలేను. నా హృదయ కమలం తప్ప నేనేమి ఇవ్వలేను అని చెప్పేసి ఒక మంచి లేఖ రాస్తుందనమాట జగన్నాథుడికి. అయితే జగన్నాథుడి యొక్క మహత్వం నిన్న చెప్పుకున్నప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే, ఇప్పుడు రష్ మూలాన నాకు తెలియదు. కానీ జగన్నాథుడు రథం ఎక్కి చెవులో మనము మన యొక్క కోరిక చెప్పినంతనే ఆ కోరిక ఫుల్‌ఫిల్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు కొన్ని కథల్లో. సో, అమరేంద్ర ప్రభు ఉన్నారు కదా! ఆయనది విన్నాను నేను ఒక వీడియో. ఆయన చెప్తున్నారేంటంటే, చాలా సంవత్సరాలు అసలు వాళ్ళ ఫ్రెండ్‌కి పిల్లలే లేరంట. అయితే జగన్నాథుని రథం ఎక్కి ఆ చెవులో చెప్పి ఆయన కోరుకున్నారంట. అదే సంవత్సరంలో వాళ్ళకి పిల్లవాడు పుట్టాడు అని చెప్పారనమాట. సో, ఇలా మనము జగన్నాథుడిని కోరికలు కోరినంతనే అసలు జగన్నాథుడేంటి గుడిలో నుంచి వెలుపలికొచ్చి మనందరికీ గూడా దర్శనమిస్తున్నారు. సో, అందుచేత అతనితో కోరికలు కోరుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అయితే ఈ రాజుగారి కుమార్తె ఒక ఉత్తరం అయితే రాసింది. కానీ పూరి జగన్నాథుడి దగ్గరికి ఎలా చేర్చాలి? అయితే ఆ పూరి జగన్నాథుడిని పూజించే వాళ్ళని పాండాస్ అని అంటారు. పాండాలు, పండితులు, పురోహితులనమాట. సో, ఈ రాజుగారు ఎక్కడైనా ఏమైనా పూజలు జరిగినప్పుడు రాజుగారు కొందరు ఇంపార్టెంట్ వీఐపీస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు గూడా. సో, వాళ్ళ ఇంటికే ప్రసాదం వెళ్తుంది. మనకు కూడా ఇంటికి డొనేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ప్రసాదం ఇంటికి పోస్ట్‌లో వస్తుంది గదా! అలా వాళ్ళ ఇంటికి సో, ఈ పాండా పూజ చేసుకొని, అంతా చేసుకొని, ప్రసాదం పట్టుకొని రాజుగారి దగ్గరికి వచ్చారంట. వస్తే అప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఒక మంచి సుందరమైన ఒక పెట్టె అన్నమాట.
ఆ పెట్టెలో ఆ పత్రం పెట్టి, ఆ పత్రం దేని మీద రాసిందంటే బే లీఫ్ అంటారు. అంటే బిర్యానీ ఆకు తెలుసా మీకందరికి? బిర్యానీలో వేస్తారు ఒక యెస్ మసాలా. మాతాజీ. యెస్ సో, మా దాని మీద రాస్తుందంట ఆ అమ్మాయి. రాసి ఒక పెట్టెలో భద్రపరిచి మంచి పెట్టి అంటే ఒక చెక్క పెట్టి డెకరేటివ్‌గా ఉంటుంది. అందులో భద్రపరిచి ఆ పాండాకిస్తుంది. నువ్వేదో ఒక విధంగా నువ్వు భగవంతుడు అంటే జగన్నాథుడికి ఈ గిఫ్ట్ నా యొక్క గిఫ్ట్ చేర్చు అని చెప్పేసి. మనం దేవుడికి అంటే పూలు, పళ్ళు నిన్న నేర్చుకున్నాం పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం ఇలా ఇటువంటి ఎన్నో పంపిస్తుంటాము. ఏది లేకపోతే లక్ష్మి డొనేషన్ లాగా అంటే డబ్బులు కూడా డొనేషన్ లాగా ఇస్తూ ఉంటాం గదా! అలా ఆ అమ్మాయి ఇది నా యొక్క గిఫ్ట్ జగన్నాథ స్వామికి నువ్వు ఎలాగైనా జగన్నాథ స్వామికి చేర్చు అని చెప్తది. అయితే అతనికి టెంప్టేషన్ అనమాట లోపల. ఇంత మంచి బాక్స్, ఇంత డెకరేటివ్‌గా ఉంది. ఎంత గోల్డో, ఏం కాయిన్సో, ఏంటో ఉన్నాయని మనసులోనే దాచుకుంటాడు కానీ, రాజు, రాణి ఈ అమ్మాయి ముందు ఏమీ ఓపెన్ చేయడు. పూర్వకాలము అన్ని అడవుల్లోంచి నడుచుకునే వెళ్ళాలి గదా! సో, అతను నడుచుకొని వెళ్తూ ఉంటే ఒక అడవి ప్రాంతం వస్తది. అక్కడ ఆయన ఇంక ఆపుకోలేడనమాట. దీనిలో ఏముందో చూసేద్దాం. రాణి ఆ రాణి యొక్క కుమార్తె లిటిల్ ప్రిన్సెస్ ఏమిచ్చిందో జగన్నాథుడికి అని ఆపుకోలేక ఓపెన్ చేస్తాడు. ఓపెన్ చేసేసరికి ఒక పత్రం, ఒక ఆకు ఉంటది. ఆకు మీద ఏదో రాసుంటది. ఆయన చదవని కూడా చదవడనమాట. ఈ ఆకేంటి? ఈ ఆకులు ఎవరైనా ప్రెజెంట్ చేసుకుంటారా భగవంతుడికి? ఇంతగా కుమార్తె ఆమె. కుమార్తె ఏదో వాల్యుబుల్ గిఫ్ట్ ఇస్తే తీసుకెళ్ళొచ్చు గానీ, ఈ ఆకులు ఎందుకు? ఆకులు ఆలమల ఏం చేసుకుంటారని పారేస్తాడంట అక్కడే. అడవిలో పారేసి ఆయన వెళ్ళిపోతాడనమాట. వెళ్ళి పూజ చేయడానికి జగన్నాథుడి దగ్గరికెళ్తాడు. ఈ జగన్నాథుడి కళ్ళు అసలే పెద్ద పెద్దవి. కళ్ళు పెద్దగా చేసి, "నువ్వేం చేశావు నా భక్తురాలిని? ఎందుకిలా చేశావు?" అని అడిగితే ఈయన బీరిపోతాడంట. అర్థం కాదు. ఏంటి జగన్నాథుడు ఇలా అడుగుతున్నాడని చెప్పి. "ఏంటి స్వామి" అనంటే, "నువ్వెందుకు ఆ పత్రం పారేశావు అడవిలో? ఒక్కసారి నన్ను చూడు ఆ పత్రం ఎక్కడుందో" అని. ఆ పత్రంని నేను తెచ్చుకున్నాను. నా భక్తులు ఏది ప్రేమతో ఇచ్చినా సరే, నేను అసలు ఎక్కడ పోయేటట్టు అది నా దగ్గరికే వస్తుంది. మీరెవ్వరు గూడా మధ్యలో దాన్ని రాకుండా చెయ్యలేరు అని చెప్పేసి, నువ్వు నన్ను తీక్షణంగా చూడు ఎక్కడుందో ఆ పత్రం అని అంటాడంట. అంటే సరిగ్గా గుండెల మీద ఉంటదంట. జగన్నాథుడి గుండెల మీదకొచ్చి అతుక్కుందంట ఆ పత్రం. నేనే తెచ్చుకున్నాను ఈ పత్రాన్ని. ఆమె యొక్క హృదయము నా పాదాలకి అంకితం చేసింది. అలాంటి పత్రాన్ని నువ్వు తీసుకెళ్ళి అక్కడ అడవిలో పారేస్తావు అని అతన్ని మీద అరుస్తాడనమాట జగన్నాథుడు. సో, అంతటి దివ్యమైన దివ్య పురుషుడు, పురుషోత్తముడు జగన్నాథుడనమాట. సో, ఆ జగన్నాథుడు ఏంటి అంటే అలా పత్రాన్ని ఆయన చెస్ట్ మీద కనిపించేటట్టు పెట్టుకున్నాడు. రాణి యొక్క పుత్రిక రాసిన ఉత్తరం. సో, దీన్ని బట్టి అర్థమైతుంది అంటే, జగన్నాథుడికి మన మనసులో ఉన్నవి ఏవైనా హాయిగా చెప్పుకోవచ్చనమాట. చెప్పుకున్నంతనే అవి పరిసమాప్తి అంటే పూర్తి అవుతాయా? లేదా? అది మనం తర్వాత విషయం. ఫలం ఎక్కువ తొందరగా మీరు ఆలోచించకండి. ఫలవంతం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో, ఫలవంతం అవుతుంది అని చెప్పినప్పుడు మనము కోరుకోవడానికి చింతించం. కానీ మనమేమి సమర్పించినా కానీ భక్తి, భక్తి చాలా మంచిగా మనం భక్తితోని జగన్నాథుడికి సమర్పించుకోవాలనమాట. మనం ఎటువంటి సేవ చెయ్యకపో కానీ భక్తి మనసులో చాలా ఉన్నట్లయితే జగన్నాథుడు రెడీగా యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు అని ఈ స్టోరీ వల్ల మనం తెలుసుకుంటాం. ఇలా చిన్న చిన్న కథలు, లీలలు చాలా ఉన్నాయి జగన్నాథుడివి. అక్కడ ఒరిస్సా ప్రాంతము, పూరీ ప్రాంతంలో అయితే ఇప్పటికి కూడా ప్రజలందరూ గూడా దివ్య లీలల్ని స్వయంగా చూస్తారని చెప్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ కలలో రావడము, ఇలా చెప్పడము, అలా చెప్పడము. అంటే ఇంకా ఆయనే గురువు, దైవం అన్నీ అన్నమాట. సో, అలా జగన్నాథుడి మీద అంత భక్తి ఉంటది. అందుకే అన్ని లక్షల కోట్ల మంది ఆ జగన్నాథ రథయాత్రకొస్తారనమాట. ఎన్నో చెప్తూ ఉంటారు టీవీలో చూడడమే ఇన్ని రోజులు. ఏంటి అంటే తొక్కిసలాటలు ఇలా జరిగింది, అలా జరిగింది అని జెప్పి. జగన్నాథుడు చూడాలి, ఆ రథం పట్టుకోవాలి, జీవితంలో ఒక్కసారన్నా ఆ తాడు పట్టుకొని లాగాలి అనేది ఒక మంచి కోరిక ఉంటుందనమాట. చాలా మందికుంటుంది.
కానీ ఈ రోజుల్లో ఆ రష్‌లో ఎందుకు భయమేసి వెళ్ళకపోవడం అలా జరుగుతాయి. కానీ ఇట్లాంటి కోరికలు నన్ను ఎలాగైనా రథం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళు అంటే మరి తీసుకెళ్తాడేమో తెలియదు. నాకు కూడా రథయాత్ర గురించి అస్సలేం తెలీదు. ఇస్కాన్‌లో వచ్చిన తర్వాతే అంటే టీవీలో చూడ్డము, అక్కడ ఇంత రష్ ఉంది. ఆ రథాన్ని అలా లాగుతున్నారు. అంతవరకే గానీ ఇలా మోక్షం పొందుతాము, ఈ భక్తిలో ఉండాలి. ఇవన్నీ కృష్ణ కాన్షియస్‌కి వచ్చాకే తెలిసినియి. సో, మనం పూరి జగన్నాథ్ వెళ్ళలేకపోతే, ఇక్కడ మన క్యాబిట్స్ గుడిలో మళ్ళీ నందనవనంలో 2 ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. 27వ తారీఖు ఒకటుంది రథయాత్ర. అండ్ 5వ తారీఖుకి నందనవనంలో ఉంది. సో, ఆ రథం లాగాలంటే ఆ రష్ భరించలేము అవన్నీ అనుకున్నప్పుడు అబిడ్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయితుంది. అక్కడి నుంచి అంటే రథము ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ గార్డెన్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతది. అది మీకొస్తుంది పోస్టరు. రోజు వస్తుంది. చూడ్డానికి ప్రయత్నం చేయండి. అక్కడి నుండి ఇంకా అబిడ్స్, హిమాయత్ నగర్ ఎక్కడెక్కడో తిరిగి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్‌కి ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి వస్తుంది. సో, మీరు ఈవినింగ్ 3 ఆఫ్టర్ వచ్చినట్లయితే కొంచెం ఖాళీగా ఉంటది రోపు. అది పట్టుకుని ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్‌కొచ్చి అక్కడ మహా ఆరతి, మహాభోగ్ ఉంటుంది. అవన్నీ గూడా ఆస్వాదించొచ్చు. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ గూడా చక్కగా ప్రసాదం తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది గాబట్టి, దాంట్లో అరేంజ్ చేస్తారు. సో, యూ కెన్ కమ్ అండ్ విజిట్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చనమాట. హరే కృష్ణ. జై జగన్నాథ్ की जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय श्रील प्रपाद की जय गुरु महाराज की जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम రామ రామ హరే 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 కృష్ణ. రేపు మళ్ళీ ఇంకొక కథతోని మళ్ళీ చూసుకుందాము. ఇప్పుడు మనం శ్లోకాలకు వెళ్దాము. హరే కృష్ణ. ఓకేనా? మీకేమన్నా డౌట్ ఉందా ఈ కథలో? ఏమన్నా అడగాలనుకుంటే అడగొచ్చు. చాలా బాగుంది మాతాజీ, స్టోరీ చాలా బాగుంది. హరే కృష్ణ. చాలా క్లియర్ గా చెప్పిర్రు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఏదో మాతాజీ ఇట్లానే ఇక గోవర్ధన్ ప్రభు చెప్పారు, రోజు ఒక స్టోరీ చెప్పాలి అంటే. అన్ని కథలు బాగుంటాయి మాతాజీ. చాలా బాగుంటాయి. చాలా చిన్న చిన్న కథలు ఉంటాయి కానీ చాలా బాగుంటాయి. అది ఇంకా లక్ష్మీదేవి రథాన్ని ఇరగొట్టి చాలా ఉన్నాయి మాతాజీ స్టోరీలు. చాలా ఉన్నాయి. ముందుకి మనం చాలా చూద్దాం. బాగా చెప్పారు మాతాజీ. చాలా బాగుంది. చాలా బాగుంది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నాకు ఏమి తెలియక ముందు నేను అక్కడ వెళ్ళాను మాతాజీ, పూరి. దీని గురించి మహిమ తెలియదు అప్పుడు తెలియదు కదా. ఇప్పుడు తెలిసిన తర్వాత మళ్ళీ కాకపోతే అప్పుడు ఆ జగన్నాథుడు లేడు మాతాజీ. ఇప్పుడు అంటారు కదా స్నానం చేస్తే జలుబు చేసింది అని. అక్కడికి వెళ్ళి చూసి వచ్చాము. ఆ రోజుల్లో వెళ్ళాము తెలియక. అంటే మీరు కట్టేసుకున్నారు మీరు. ఇప్పుడు ఎలా అంటే మాతాజీ భగవంతుడు అందరినీ పిలవరని చెప్తారు కదా. ఎంతో మందికి వెళ్ళాలని ఉంటది యాక్చువల్లీ, కానీ అందరూ అండి భగవంతుడు వెళ్ళాము. పర్మిషన్ ఉండాలి. మహిమ తెలుసు కానీ అప్పుడు వెళ్ళకూడదని తెలియదు మనకి. అది ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. 15 రోజులు వెళ్తే మనకి దొరకదన్నమాట దర్శనం. అవునవును, అక్కడెక్కడ ఉంటది మాత్రం, వేరే చోట ఉంటాడు. అక్కడికి వెళ్ళి చూసి వచ్చాం. ఓకే. సో మనం ఇక్కడ నుంచి చదివాం కదా, సతతం కీర్తయంతు 9.14 ఇదే కదా చదవాల్సింది. హరే కృష్ణ. ఇదేనా? అవును మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ. ఓకే. నిన్న మొన్న ఒకరిద్దరు మాతాజీలు అడిగారు, మనం ఇంతకుముందు ఒక్కొక్క వర్డ్ లైన్ నేర్చుకునే వాళ్ళం, అలా నేర్చుకుందామని. సో నేను చెప్తాను, ఒక 2 సార్లు రిపీట్ చేద్దాం, రాని వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. ఆ విషయం నేను ఎందుకు స్టాప్ చేశానంటే, మీరందరూ చక్కగా చదువుతున్నారు కదా, ఇంకా చదవడం వచ్చేసింది. ఆ టైం ఇంకా వేరే రకంగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనే విషయమే తప్ప ఇంకా వేరేదేమీ లేదు. సో మనం చదువుదాం. సతతం చెప్పండి. సతతం కీర్తయంతో మీరు చదివేటప్పుడు మీకు బుక్స్ ఉంటే కనుక కామర్స్ పెట్టుకోండి మాతాజీ. పెట్టుకుంటే మీరొక్కరే చదువుకున్నప్పుడు కూడా మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే. మాం అంత
ఇక్కడ అసలు ఈ శ్లోకమేనా మనం చదవాల్సింది? హరే కృష్ణ మాతాజీ, చెప్పుకున్న శ్లోకాలు అనుకున్నాం కదా. ఇది చెప్పిన మాతాజీ. ఇది అయిపోయింది కదా. 25 చెప్పాలి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రత నమస్త్యశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్త ఉపాసతే. ఇది చెప్పుకుందామా? ఇది ఓకే అయిపోయింది కదా మనకి. 25కి వెళ్దామా? 25, 26కి వెళ్తే బెటర్ ఏమో మాతాజీ. ఓకే, ఏమంటారు మాతాజీ? ఇది ఒక్కసారి చెప్పరా మాతాజీ? ఓకే ఓకే ఓకే, అబ్సెంట్ అయిన వాళ్ళు. ఓకే. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః నమస్య నమస్కారం. నమస్కారం చేస్తూ. చ అంటే మరియు. ఓకే, మరియు. మాం భక్త్యా నిత్యయుక్త ఉపాసతే. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్త ఉపాసతే. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః యతంతశ్చ మాం భక్త్యా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నెక్స్ట్ లైన్. నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా యుక్త ఉపాసతే. మొత్తం చదివితే మనకి ఏమన్నా ఉంటే వెళ్ళిపోతాయి. ఓకేనా? సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్త ఉపాసతే. సతతం కీర్తయంతో మాం హరి బోల్. జయశ్రీ మాతాజీ, మీరొక్కరే చెప్పండి. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః నమస్య అతంచ మాం భక్త నిత్యయుక్త ఉపాసతే. అక్కడ సా లేదమ్మా. నమస్యంతస్య. మళ్ళా చదవండి. నమస్యంత నమస్య నిత్యంచ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్త ఉపాసతే. ఆ వర్డ్ ఒక్కటే వస్తలేదు మాతాజీ కొంచెం.
ఇక్కడ విడదీయండమ్మా. నమస్యస్త అంటే ఏంటి? నమస్కరించడం అని చెప్తున్నారు మీనింగ్. ఓకే, నమస్యస్యంత. తర్వాత చ అంటే మాం. హరే హరే కృష్ణ మాతాజీ. చ అంటే మరియు, మాం అంటే నేను. సో 25 యాంతి దేవవ్రతా దేవా. చెప్పండి. యాంతి దేవవ్రతా దేవా. మళ్ళా యాంతి దేవవ్రతా దేవా. పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతా. యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్. యాంతి పితృవ్రతా. యాంతి పితృవ్రతాః. భూతాని యాంతి భూతేజ్యా. యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. ఓకే, యాంతి దేవవ్రతా దేవా. యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్. పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతా. భూతాని యాంతి భూతేజ్యా. యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. ఫుల్ శ్లోక చదువుదాము. యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్. యాంతి పితృవ్రతాః. భూతాని యాంతి భూతేజ్యా. యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. చెప్పండి. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఈ సమ్మరీ ఎవరైనా చదవండి, అనువాదం. ఇది నిన్న మనం చదువుకోలేదు కాబట్టి. హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇద్దామా మాతాజీ? ఎస్, హ్యాండ్ రైజ్ చేసే వాళ్ళని. హ్యాండ్ రైజ్ అయితే సీతా మహాలక్ష్మి మాతాజీ ఫస్ట్ చేశారు. మిగతా వాళ్ళు అన్మ్యూట్ లో ఉండండి, నేను చేస్తున్నాను మ్యూట్. ఓకే, సీతా మహాలక్ష్మి అనువాదం చదువు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అనువాదం ఒకటేనా? అనువాదం చదివి భాష్యం కొంచెం చదవండి. ఓకే మాతాజీ. ఓ కౌంతేయ, నీవు దేనిని చేయుదువో, దేనిని భుజించుదువో. ఓ, నేను తప్పు చేశాను. అవునమ్మా, 27 పెట్టారు మాతాజీ. నౌ దిస్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే మాతాజీ. నేనే చూస్తున్నా సమ్మరీ ఎలా వస్తుంది అంటే. ఓకే, మాతాజీ. దేవతలను పూజించువారు దేవతలలో జన్మించరు. పితృదేవతలను పూజించువారు పితృలోకమునకు చేరుదురు. భూత ప్రేతములను పూజించువారు వానియందే జన్మించరు, కానీ నన్ను పూజించువారు నాతోనే నివసించరు. హరే కృష్ణ. అవును మాతాజీ. అర్థమైంది, చెప్పండి మాతాజీ. మీకేం అర్థమైందో చెప్పండి. మనం ఎలా పూజిస్తే అలాగా మన జన్మలు ఉంటాయని. దేవతలు అంటే ఎవరు? దేవతలను పూజించేవారు దేవతలలో జన్మించరు అని అంటున్నారు. అంటే ఎవరు దేవతలు? హరే కృష్ణ మాతాజీ. మామూలుగా కృష్ణుడు కాకుండా వేరే దేవుళ్ళు ఉంటారా మనకి? దేవతలు ఉన్నారు కదా. ఇస్కాన్ లోకి వచ్చాక ఉండదు, మామూలుగా అయితే అందరూ శివుడిని అందరినీ కదా. సో అంటే కొన్ని పేర్లు చెప్పొచ్చా? పార్వతీదేవి, శివుడు అనుకోవచ్చు, ఇంకా చెప్పండి కొన్ని పేర్లు చెప్పండి. వినాయకుడు, ఇంకా అంతేనా? వినాయకుడు, కుమారస్వామి, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, దుర్గాదేవి, రాముడు, దుర్గాదేవి. వీళ్ళందరూ దేవిదేవ. సూర్యుడు, చంద్రుడు, అన్ని ఇవన్నీ కూడా
ఇంద్రుడు, చంద్రుడు, సూర్యుడు వీళ్ళందరూ కూడా దేవీ దేవతలు. సో వాళ్ళని కొలిచినప్పుడు మనకేమవుతది? దేవీ దేవతల దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం. ఆ లోకానికి వెళ్ళిపోతాం. మనకి కృష్ణ కాన్షియస్‌కి రాకముందు ఏంటి? స్వర్గం, నరకం రెండే తెలుసు గదా! అట్లా సినిమా గూడా తీశారు ఏదో స్వర్గం, నరకం అని. నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అది అది సాంఘిక మూవీ అనుకోండి. కానీ మామూలుగా స్వర్గానికెళ్తావు, నరకానికెళ్తావు. ఈ రెండే మనకు తెలుసు. అవునా? స్వర్గం అంటే ఇంద్రలోకం అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడికొచ్చాక తెలిసిందనమాట. అక్కడికి వెళ్ళినా మనము మళ్ళీ వచ్చేస్తాం. ఏ లోకానికి వెళ్ళినా మళ్ళీ తిరిగొస్తారని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ మనం చూసేదేంటి అంటే దేవలోకానికి దేవతల్ని పూజించేవారు దేవతలకి దేవతలలో జన్మింతురు అని అంటున్నారు. ఓకే. పితృదేవతలను పూజించువారు పితృలోకాలని చేరుదురు. పితృదేవతలు అంటే ఎవరు? చనిపోయిన వారు పెద్దవాళ్ళు అని. యెస్. కొందరేంటంటే అసలు పెద్దవారు ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆపుకోలేరనమాట. వాళ్ళ పూజలే చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ శాంతి కోసమే బతుకుతాం అని అనుకుంటారు. సో, వాళ్ళకి వేరే ఒక సెపరేట్ లోకం అనేది ఉంటుందనమాట. అంటే ఆ పితృలోకంలో అక్కడికే వెళ్ళిపోతాం మనం. ఇంక మనం ఉండలేకపోతున్నాం గాబట్టి వాళ్ళని పూజిస్తే వాళ్ళ లోకాలకే వెళ్తున్నారు అని చెప్తారు. నెక్స్ట్ పితృలోక భూత ప్రేతాలని పూజించువారు. అట్లా గూడా పూజిస్తారా? భూత ప్రేతాల్ని? భూతాలు అంటే దెయ్యాలు, రాక్షసులు ఇవి అంటారు గదా! సో, వాళ్ళని కూడా పూజించే వాళ్ళు ఉంటారా? ఉన్నారా? ఎస్ మాతాజీ ఉంటారు. ఉంటారు కదా! యెస్. ఎందుకు అనంటే, ఇప్పుడు ఒక మనిషి ఎలా బిహేవ్ చేయాలో అలాగే బిహేవ్ చేయాలి. విచిత్రంగా బిహేవ్ చేస్తే అమ్మో! దెయ్యం ఎక్కిందేమో ఇలా అంటూ ఉంటారు. సో, ఈ భూత, ప్రేత, పిశాచాలు ఎందుకు మనిషిలో ఆవరించుకుంటాయి చెప్పండి? మీకేమన్నా ఐడియా ఉందా? ఎందుకు? నెగటివ్ అంటే ఎనర్జీ మాతాజీ అంటే వాళ్ళదే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆ మనం జీవుడికి పూర్తి కాలము ఆ ఇచ్చినటువంటి కాలంలో అంతవరకు ఈ భూమి మీద లేక మధ్యలో చనిపోయి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి అంతవరకు భూతాలుగా చలామణి అవుతుంటారు మాతాజీ. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ప్రభుజీ? మీరు జానకిరామే ప్రభుజీయా? వచ్చారా? అవును మాతాజీ. మాతాజీ ఈరోజు స్కూల్లో చాలా ఉన్నాను, రోజుల జాయిన్ అయ్యాను. తర్వాత వచ్చారు ప్రభు. హరే అంటే కృష్ణ. స్కూల్ రీఓపెనింగ్ అయింది మాతాజీ. ఈ టైంలో రికార్డ్ చూస్తున్నాను, ఓకే. జాయిన్ అవ్వలేదు. ఈ రోజు కొద్దిగా ఖాళీ ఉందని జాయిన్ అయ్యాను మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. వెల్కమ్. అంటే ఇప్పుడు కొందరు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటారు కదా! సో, అదే ఇలా అంటే వాళ్ళు యాక్సిడెంట్ వాళ్ళు కూడా కాదు. ఆత్మహత్యలు చేసుకునే వాళ్ళు అకాలంగా చనిపోయిన వాళ్ళనమాట. ఆళ్ళ ఆయుష్ తీరకముందే చనిపోతే ఆత్మ ఇటు, అటు, అటు, ఇటు తిరిగి ఎందులోకి ప్రవేశించాలా అని చూస్తది. మనం గీతా మహాత్మ్యం కొన్ని కథలు చెప్పుకున్నప్పుడు ఆత్మ ఈ చెట్టు మీద ఉంది, ఆ చెట్టు మీద ఉంది అలా కూడా తెలుసుకున్నాం గదా! సో, ఇలా ఇవన్నీ గూడా భూత ప్రేతాల పూజలు చేసి వాటిని వదిలిచి అంటే కొందరు అదే ధ్యాసలో ఉంటారు. అదే ధ్యాస అన్నమాట. ఇంక వేరే ధ్యాస ఉండదు. వీడికి దెయ్యం పట్టింది. వీడిని హంటరేసి కొట్టాలి, అది కొట్టాలి, ఇది భూత వైద్యుడి దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి. ఇవే ఆలోచిస్తారు గానీ, భగవంతుడిని పూజిస్తే ఏ భూత పిశాచాలు మన దగ్గరికి రావు అని వాళ్ళు తెలుసుకోలేరన్నమాట. సో, అందులోనే అదే అజ్ఞానంలో ఉండి సో, దానికి కూడా ఒక లోకం ఉంది. కింద లోకాల్లో ఉంటదది. ఓకే. సో, ఆ పాతాళ లోకాలు అలా అంటారు గదా! అలా. సో, ఆ లోకాలకి ఈ వీళ్ళ భూత ప్రేతాలు పూజలు చేసుకుంటూ పుర్రెలకి మళ్ళా ఇగ ఈ ఏమంటారు వాటిని? చనిపోయిన వాళ్ళ బొయికలకి వాటికి పూజలు చేసుకుంటూ ఉంటారనమాట. ఇంకా బొట్లు, పసుపులు అవి పెట్టుకొని క్షుద్ర పూజలు రాత్రి పూట అలా చేస్తారు. ఇలా పూజలు చేసుకొని దాంట్లోనే నమ్మకం. ఒక చిన్న జలుబు, దగ్గొస్తే గూడా అమ్మో! వీడికి ఏదో దెయ్యం పట్టిందన్న ఫీలింగ్‌లో ఉంటారు చూసారా? అలాంటి వాళ్ళందరూ అట్లాంటి లోకానికెళ్ళిపోతారు అని జెప్తున్నారు. సో, మనము దేవతలకి పూజ చేస్తే వెళ్ళిపోతాం. దేవతలకి పూజ చేస్తే ఆ లోకానికెళ్తాం. అంటే చాలా లోకాలున్నాయన్నమాట. ఈ బ్రహ్మాండంలో ఎన్నెన్నో లోకాలు ఉచ్ఛ్వాస, నిశ్వాసలు విష్ణుమూర్తి చేస్తున్నప్పుడల్లా ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండాన్ని సృష్టిస్తూ ఉంటాడు. సో, ఈ భూత ప్రేతాల్ని వాటిల్లో జన్మిస్తారు. కానీ నన్ను పూజించి వారు నాతోనే ఉంటారు అని శ్రీకృష్ణుడు లాస్ట్‌కి చెప్తున్నాడనమాట. అంటే భగవంతుడు అన్నిటిని కంట్రోల్ చేయగలడు. కానీ మనకొచ్చిన కొంత స్వాతంత్రం, కొంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు. ఆ ఫ్రీడమ్‌తో మనం ఇష్టం ఉన్నట్టు చెలరేగిపోతే నాతో లేరు అని కృష్ణుడికి అర్థమైపోతది. వీళ్ళు నాతో లేరు.
ఎంజాయ్ చేయని. ఈ జన్మ అయిపోయింది. ఇంకో జన్మ, ఇంకో జన్మ. ఆ జన్మలోనే దొర్లుతూనే ఉంటారు. ఉండని. ఏదో ఒకనాడు బహునాం జన్మనాం అంతే అని ఏదో ఒక రోజు నా దగ్గరికొస్తారులే, నా పిల్లలు నా దగ్గర రాకుండా ఎక్కడ పోతారా అని మళ్ళా కృష్ణుడు అనుకుంటాడనమాట. సో, ఇది యొక్క సారాంశం. దేవతల్ని పూజించడం అంటే కృష్ణుడిని పూజించడం కాదు. దేవతలు వేరే. కృష్ణుడి కంటే తక్కువ అన్నమాట. ఓకే. కృష్ణుడే టాప్ మోస్ట్. ఆ తర్వాత బ్రహ్మకి మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నాం. బ్రహ్మదేవుడికి పూజ చేస్తే హిరణ్యకశిపుడు ఏమయ్యాడు? ఏమయ్యాడు? హిరణ్యకశిపుడిని ఎవరు చంపుతారు? నరసింహావతారంలో నరసింహుడు అంటే కృష్ణ భగవానుడే వచ్చి చంపేస్తాడు కదా. అదే కృష్ణుడికి పూజ చేసిన ధ్రువ మహారాజు చక్కగా ధ్రువలోకానికి వెళ్తాడనమాట. ధ్రువలోకమే లభిస్తుందని. అందుకని కృష్ణుడు ఈజ్ ద టాప్ మోస్ట్. ఆయనకు పూజ చేస్తే నన్ను పూజించిన వాళ్ళు నా దగ్గరికే వస్తారు, నాతోనే ఉంటారు అని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు జగన్నాథుడు కూడా అంతే చేస్తున్నాడు కదా. మరి ఇప్పుడు జగన్నాథుడు అంటే కూడా కృష్ణుడే. కృష్ణుడు యొక్క అవతారమే. మనం ఫస్ట్ డే స్నానయాత్ర రోజు చెప్పుకున్నాము. మీకు గుర్తుంటే రీకలెక్ట్ చేయండి. నాకు టైం ఉంటే మళ్ళీ చెప్తాను. హరే కృష్ణ. సో, ఇక్కడ భాష్యంలోకి వెళ్ళినట్లయితే ఎవరు చదువుతారు? ఇప్పుడు అనువాదం చదివేశారు కదా మాతాజీ? చదివాను మాతాజీ. ఓకే. ఒక్కసారి దేవతలు అంటే మనకు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారేమో అని డిస్కస్ చేశాను. సో, భాష్యం ఎవరు చదువుతారు మాతాజీ? ఉమా మాతాజీ చదవండి. చంద్రలోకమును గాని సూర్యలోకమును గాని లేదా మరి ఏ ఇతర లోకమును గాని మానవుడు చేరిగోరినచో ఆ ప్రయోజనమునకై ప్రత్యేకముగా వేదములందు నిర్దేశించబడిన సాంకేతికములైన దర్శ పౌర్ణమాసి వంటి నియమముల ననుసరించుట ద్వారా వాంఛితమైన గమ్యమును సాధింపగలడు. ఇవి వేదముల యందలి కర్మకాండ భాగముల యందు విషాదముగా వర్ణింపబడిన ఈ పద్ధతులు వివిధ ఉన్నత లోకములందలి దేవతల కొరకు ప్రత్యేక పూజలను నిర్దేశించుచున్నవి. అట్లే ప్రత్యేక యజ్ఞముల ద్వారా మానవుడు పితృలోకమును చేరవచ్చును, లేదా పెక్కు భూత ప్రేత లోకములను చేరి యాక్షునిగా గాని రాక్షసునిగా గాని లేక పిశాచముగా గాని మారవచ్చును. పిశాచ పూజను వాస్తవమునకు క్షుద్రదేవతా పూజ అందురు. అట్టి క్షుద్రదేవతా పూజను అభ్యసించు వారెందరో గలరు. వారు దానిని ఆధ్యాత్మికమని భావించునను అట్టి కర్మలన్నీ పూర్తిగా భౌతికములైనవి. అట్లే దేవాది దేవుని అర్చించు శుద్ధ భక్తుడు వైకుంఠ లోకమును గాని కృష్ణలోకమును గాని తప్పక పొందును. దేవతలను పూజించుట ద్వారా దేవతా లోకమును, పితృదేవతలను పూజించుట ద్వారా పితృలోకమును, క్షుద్రదేవతలను పూజించుట ద్వారా పిశాచ లోకమును మానవుడు పొందుచుండగా శుద్ధ భక్తుడు ఎందుకు వైకుంఠ లోకమును లేదా కృష్ణలోకమును పొందకుండును ముఖ్యమైన విషయమును ఈ శ్లోకము ద్వారా సులభముగా గ్రహింపవచ్చును. దురదృష్టవశత్తు శ్రీకృష్ణుడు మరియు విష్ణువు వశించు ఈ దివ్యలోకములను గూర్చిన సమాచారము చాలా మందికి తెలియదు. అది తెలియనందునే వారు పతితులగుదురు. నిరాకారవాదులు కూడా బ్రహ్మజ్యోతి నుండి పతితులగుదురు. కనుకనే కేవలము హరే కృష్ణ మహామంత్రమును జపించుట ద్వారా మానవుడు ఈ జీవితమున పరిపూర్ణత్వమును సాధించి తిరిగి భగవద్ధామమును చేరగలడనే మహత్తరమైన సందేశమును కృష్ణ చైతన్యోద్యమము మానవ సమాజమంతటికి అందించుచున్నది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. హరి బోల్. సో మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటా ఈ శ్లోకం గురించి. మనం ఏది పూజ చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం. పొద్దున్న లేస్తే సూర్యభగవాన్కి పూజ చెయ్యొద్దు అని చెప్పట్లేదు, పూజ చేయొచ్చు. కానీ సూర్యభగవానుడు ఎవరు? ఒక కన్ను. ఆయన శ్రీలక్ష్మి కృష్ణ భగవానుడి యొక్క కన్ను. సో ఆ ప్రతి దేవత కూడా కృష్ణుడి యొక్క అంశమే. మనం కూడా కృష్ణుడి యొక్క అంశలమే. సో కృష్ణుడిని మనం పూజ చేసుకున్నట్లయితే, నిన్న మాతాజీ చెప్పారు చక్కగా, వేరుకు నీళ్లు పోస్తే ఆకులకి పువ్వులకి వేరువేరుగా నీళ్లు పోయక్కర్లేదు. పువ్వుల మీద నీళ్లు జల్లొచ్చు, ఆకుల మీద నీళ్లు జల్లొచ్చు, కానీ అవి పీల్చుకుంటాయా? పీల్చుకోలేవు.
వేరుకే మనము ఇయ్యాలి. ఆ మూలం ఎక్కడుంది? భక్తి మూలం అంటే శ్రీకృష్ణ మహామంత్రంలోనే ఉంది అని చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు. సో, ఈ కలియుగంలో మనకి చక్కగా మంత్రం చేసుకుంటే సరిపోతుందనమాట భగవద్ధామానికి చేరుకోవడానికి అని ఈ శ్లోకము మనకి చెప్తుంది. సో, ఏ దేవతలకి పూజ చేసినా మనం ఆ లోకాలకు వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేస్తాం. వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా ఏ పూజ చేసుకుంటామో మనకు తెలియదు. అందుకే ఈ కృష్ణ కాన్షియస్‌లో మనకేంటంటే భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవాలంటే కృష్ణుడికే పూజ చేయాలి. కృష్ణుడికి పూజ చేయడం అంటే మహామంత్రమే యొక్క అంటే ఆ మార్గము మనకి భగవద్ధామాన్ని చేరుస్తుంది అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. సో 9.26 పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం చెప్పండి. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం. యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి. ఇక్కడ మీకు ఈ 4 అయితే మంచిగా అర్థమైపోయి ఉంటది. భక్త్యా అని ఇక్కడ ఉంది కదా, అంటే భక్తితో, ప్రయచ్చతి అంటే సమర్పించినచో. ఏమేం సమర్పించాలంటున్నాడు భగవంతుడు ఇక్కడ. మాతాజీ ఈ శ్లోకం చాలా క్లియర్ గా చెప్పేశారు. పత్రం అంటే పాలకూర, తోటకూర అలా చెప్పారా? ఇంకేమన్నా చెప్పారా? తులసి దళం. వెరీ గుడ్. సో తులసి దళం. మనము పాలకూరలు, తోటకూరలు అన్ని వండుకుంటాం. వండుకున్న పదార్థంలో ఒక తులసి పత్రం వేస్తాం. ఓకే. సో ఇక్కడ పత్రం అంటే ముఖ్యంగా తులసి పత్రం అన్నమాట. పుష్పం అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు, మాతాజీ చెప్పారు, సువాసన ఉండే పుష్పాలే ఎక్కువగా సమర్పించాలి. కానీ ఈ రోజుల్లో మనకి అవి కష్టం అనుకుంటే మందారాలు ఇంకా ఎన్నో ఉంటాయి సువాసన లేనివి కూడా, అవైనా పుష్పమే కాబట్టి సమర్పించవచ్చు. సో ఫలం అంటే మీకేం తెలుస్తుంది? అన్ని పళ్ళు, అవునా? సరే, ఇప్పుడు ధాన్యం గింజలు తింటున్నాం కదా, అది ఏ కేటగిరీలోకి వస్తుందో మీరు ఏమైనా చెప్పగలరా? మా గురువు గారు నన్ను ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు. గ్రెయిన్స్ ఎందులో వస్తాయని. ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఎందులో వస్తాయి? 4 చెప్పాడు ఇక్కడ కృష్ణ పరమాత్మ. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం. తోయం అంటే నీరు. ఓకే. సో ఈ 3 కూడా, పత్రంలో కానీ, పుష్పంలో కానీ, ఫలంలో కానీ ఎక్కడ ధాన్యాలు అని లేవు. అది తింటున్నాం కదా మనం, అన్నము, పప్పు ఇవన్నీ. అవి ఎందులో వస్తాయో మీరు ఏమైనా చెప్పగలరా? ఆహారం కిందకి వస్తాయి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. పువ్వుల నుండి వస్తాయి. పువ్వుల నుండి ధాన్యం వస్తుందా? అంటే పువ్వు అయ్యాక ధాన్యం తయారవుతుంది కదా అని. పువ్వు అయ్యాక ఏమవుతుంది? పండు అవుతుందేమో. పండులోంచి ఏముంటాయి? పండులో ఏముంటాయి? విత్తనాలు, గింజలు. ఆ విత్తనాలే ధాన్యాలు. అయితే పువ్వు అయితే రైట్ ఆన్సర్ మాతాజీ. పువ్వు అని డైరెక్ట్ కాకుండా ఇలా చెప్పాలి, ఫలంలో విత్తనాలు ఉంటాయి, ఆ విత్తనాలే ధాన్యాలు అన్నమాట. ఇప్పుడు మన కందిపప్పు ఎలా వస్తుంది? కందిపప్పు ఎలా వస్తుంది? మీకు తెలుసా? కందులు అని ఇలా చిక్కుడుకాయలు లాగా ఉంటాయి. వాటిని ఒలిసినంతనే మనకు కందులు దొరుకుతాయి. ఆ కందిని మనం బద్దల్లాగా కందిపప్పు చేసుకుంటున్నాం కదా. అదే విధంగా వడ్ల గింజలు అంటే ఏంటి? అదొక విత్తనం కదా. పుష్పాలు గుత్తులుగా పుష్పాలు వస్తాయి ఫస్ట్. ఆ పుష్పాలన్నీ ఫలవంతం చెందిన తర్వాత ఫలం అవుతుంది. ఆ ఫలం అనేది ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే దాని యొక్క విత్తనం గట్టి విత్తనం అన్నమాట. ఇది గట్టిది. సో ఆ ఫలం ఏదైతే పొట్టు మనం తీసేస్తామో ఆ కవరింగ్, వడ్ల గింజది ఒక కవరింగ్ ఉంటుంది కదా. సో అదంతా కూడితే ఒక ఫలం అన్నమాట అది. సో ఈ గ్రెయిన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి వచ్చేది ఫలం యొక్క విత్తనాలు. అవన్నీ కూడా ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అంటాం. జొన్నలు కానీ, సజ్జలు కానీ, బియ్యం కానీ, అంటే వడ్లు, తర్వాత పప్పులు, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫలంలోంచి లభిస్తున్నాయి అన్నమాట.
సో దీనికి 2 రోజులు సస్పెన్స్ పెట్టారు అప్పుడు క్లాస్‌లో. ఎన్ని చెప్పినా గానీ ప్రభు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. మీకు అర్థమైపోయింది, మీకు వచ్చేసింది అన్నారు గానీ, ఇంక తర్వాత అది మరుగున పడిపోయింది. సో అడగాలనిపించింది. మీరు బాగా గుర్తుపట్టారు. పుష్పాల నుంచి వస్తుంది కరెక్టే. కానీ పుష్పం ఫలవంతం అయిన తర్వాత ఆ ఫలంలో ఉండే విత్తనాలు మన గ్రెయిన్స్ అన్నమాట. మనం తినేవి. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో తోయం అంటే నీళ్ళు. ఇవన్నీ ఈ 3 ఈ 4 ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి నాకు సరిపోతుంది అని చెప్తున్నాడు. కానీ ఇక్కడ పొరపాట్లో మనం చదివేటప్పుడు చూద్దాము. యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి అంటే మామూలుగా ఇలా డ్యూటీ లాగా పెట్టేయడం గాదు. ఒక మంచి భక్తి ఉండాలి. మీరొక పత్రం నాకిచ్చినా గానీ భక్తి అవసరము అని కృష్ణ పరమాత్ముడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడన్నమాట. నెక్స్ట్ తదహం. చెప్పండి. తదహం. తదహం భక్తి ఉపహృతం. భక్తి ఉపహృతం. సో ఇక్కడ ఎలా వస్తుందంటే భక్త్యుపహృత అని వస్తుంది. తదహం భక్త్యుపహృతమశ్నామి. తదహం భక్తి అని చెయ్యాలి. భక్తి తదహం భక్తి తదహం భక్తి ఉపహృతం అని చెప్పినట్లయితే మనకి ఈజీ అవుతుంది. తదహం భక్త్యుపహృతం. తర్వాత ఏమొస్తుంది? అశ్నామి. అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. అంటే ఇక్కడ ఎవరైనా గాని ప్రేమతో అంటే భక్తితో అర్పించినచో దానిని నేను స్వీకరింతును అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ప్రయత ఆత్మన అంటే శుద్ధాంత తరంగము గలవాని నుండి అని చెప్తున్నాడు. అంటే శుద్ధ ప్రేమతోని మనము ఇచ్చినట్లయితే అంటే పూర్తిగా మనస్ఫూర్తిగా. ఈరోజు మనం ఒక స్టోరీ చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ అమ్మాయి ఎంతో ప్రేమగా ఏం చేసింది, ఒక ఉత్తరం రాసింది. ఆల్రెడీ నీకు లక్ష్మీదేవి ఉంది, నువ్వు ఇంత గొప్ప వాడివి, నేను ఏమి సమర్పించుకోలేను, అందుకని నా హృదయ కమలాన్ని నీ పాదార విందాల దగ్గర పెడుతున్నాను భగవంతుడా అని ఒక పత్రం రాసి పంపించింది అనమాట. సో అలా శుద్ధ భక్తి ప్రేమతోని మనము ఈ 4 సమర్పిస్తే నాకు 4 ఏదో ఒకటి ఇచ్చినా నాకు సరిపోతుంది అని అన్నారనమాట. సో ఇప్పుడు శ్లోకం చదువుతారా ఎవరన్నా? ఈజీ శ్లోకమే. నేను చదువుతాను మాతాజీ. ఎవరు మీరు? దేవి మాతాజీ. దేవి మాతాజీ చదవండి మాతాజీ. అనువాదం ఓకే. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదాహం భక్త్యాపహృతమాశ్రామి ప్రయతాత్మనః. మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి సెకండ్ లైన్. తదాహం భక్త్యా ఉపహృతమాశ్రామి ప్రయతాత్మనః. తదహం కదా మాతాజీ, తదాహం లేదు, తదహం. ఓకే. తదహం భక్త్యుపహృతమశ్నామి ప్రయతాత్మనః. ఓకే. అనువాదం చదవండి మాతాజీ. ఎవరైనను నాకు ప్రేమతోడును భక్తితోడును పత్రము గాని పుష్పము గాని ఫలము గాని లేదా జలమును గాని అర్పించినచో దానిని నేను అంగీకరింతును. హరి బోల్. భాష్యం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ భాష్యం చదవమంటారా మాతాజీ? వేరే ఎవరైనా చదవండి. శ్రీదేవి మాతాజీ ఎవరికైనా ఇవ్వండి. లక్ష్మీ జగదీష్ మాతాజీ. లక్ష్మీ జగదీష్ మీరు చదవండి, సగం చదవండి. తర్వాత ఈ మాతాజీ కృష్ణకుమారి మాతాజీ మీకు హ్యాండ్ రైజ్ రాదన్నారు, మీరు చదవండి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చదవండి లక్ష్మీ జగదీష్. నిత్యానందం కొరకై శాశ్వతమును మరియు ఆనంద అది కొంచెం సరిగా ఇప్పుడు ఆనంద నిధానమును మాతాజీ.
కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు? హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ ఫోన్ ఏమైందా? మేబీ మాతాజీ. లక్ష్మీ ఓకే. మాతాజీ. ఆహా! ఓకే మాతాజీ, నెక్స్ట్ వెళ్దామా? వేరే వాళ్ళని తీసుకుందామా? నెక్స్ట్ ఆమెకి కృష్ణకుమారి మాతాజీ. కృష్ణకుమారి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవండి. నిత్యానందము కొరకై నిత్యానందము కొరకై శాశ్వతము మరియు ఆనందపూరితమైన భగవద్ధామమును పొందుటకు వివేకవంతుడైన వ్యక్తి కృష్ణ చైతన్యమునందై కృష్ణ భగవానుని దివ్యమైన ప్రేమయుక్తమైన సేవలో నెలకొనుట ఎంతో అవసరము. నిజమునకు అట్టి అద్భుత ఫలమును కలుగజేయు పద్ధతి ఎంతో సులభమైనది. ఎట్టి యోగ్యత లేని పరమ దరిద్రుని కూడా అది ఆచరణ సాధ్యమగును. కేవలము శ్రీకృష్ణ భగవానుని శుద్ధ భక్తుడై ఉండుటయే ఈ విషయంలో కావలసి వాంఛింపదగిన ఏకైక యోగ్యత. మానవుని దేశకాల పరిస్థితులతో దానిని ఎట్టి సంబంధము లేదు. ఈ విధానమును మిక్కిలి సరళమైనది. మానవుడు భక్తితోనూ ప్రేమతోనూ దేవదేవునికి పత్రమును గాని జలమును గాని ఫలమును గాని అర్పించినచో భగవంతుడు దానిని ప్రీతితో స్వీకరించును. కనుక కృష్ణ చైతన్య విధానము మిక్కిలి సులభము మరియు విశ్వజనీయమునుది చేత దీనిని ఎవరికి నిషేధము లేదు. అలాగైన ఈ సులభ మార్గము ద్వారా కృష్ణ చైతన్యమును సాధించి అత్యున్నతమైన నిత్యానంద జ్ఞానయమైన సంపూర్ణ జీవితమును వాంఛింపని అజ్ఞాని ఎవరు ఉండరు. శ్రీకృష్ణుడు ప్రేమతో కూడిన సేవనే వాంఛించును, కానీ అన్యమును కాదు. శ్రీకృష్ణుడు తన శుద్ధ భక్తులు సమర్పించు ఎట్టి పువ్వునైనను స్వీకరించును. ఆ భక్తుల నుండి అతడు ఎట్టి కానుకలు ఆశించాడు. ఆత్మారాముడు అయినందున అతనికి ఇతరుల నుండి ఆశించినదేదీను ఉండదు. ఏమైనాను అతడు ప్రేమానురాగంలో తన భక్తులు సమర్పించు దానిని ప్రీతితో అంగీకరించును. అట్టి కృష్ణ చైతన్యమును వృద్ధి చేసుకొనుటయే జీవితపు అత్యున్నత పరిపూర్ణత్వపు స్థితి. భక్తి లేక భక్తియుక్త సేవయే శ్రీకృష్ణుని పొందుటకు గల ఏకైక మార్గం అని నొక్కి చెప్పుట కొరకై ఈ శ్లోకంలో భక్తి అను పదమును 2 సార్లు వాడబడను. బ్రాహ్మణుడు, పండితుడు, ధనవంతుడవుట లేదా గొప్ప తత్వరేవుట వంటి ఇతర ఏ విధానము చేతను మానవుడు తాను సమర్పించు దానిని శ్రీకృష్ణుడు అంగీకరించినట్లుగా చేయలేదు. మూల సిద్ధాంతమైన భక్తి ఎవరును దేనిని భగవంతుడు అంగీకరించేటట్లు చేయలేదు. కనుకనే భక్తికి ఎన్నడూనూ భౌతికమైన కారణమేది ఉండదు. ఈ విధానము శాశ్వతము. అదే పరమతత్వమునకు చేయబడ్డ ప్రత్యక్ష సేవా కార్యము. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్. నెక్స్ట్ మాతాజీ నేను చదువుతాను మాతాజీ. ఎవరు? లక్ష్మీ జగదీష్ వచ్చారా మీరు? ఏమైంది? మీ ఫోన్ ఏదో ప్రాబ్లం అయినట్టుంది. లేదు మాతాజీ, మరి ఏమైంది? అన్మ్యూట్ లో ఉన్నాను. అయ్యో లేదు మాతాజీ, మీ మైక్ ఓపెన్ ఉండే. నేను ఇవాళ అందరికి ఓపెన్ పెట్టాను మాతాజీ శ్లోకాలని. అవునా? సరే ఇప్పుడు చదవండి, పర్వాలేదు, చదవండి. వచ్చారు. శ్రీకృష్ణుడు తానే భోక్తననియు దేవాది దేవుడనియు సమస్త యజ్ఞములకు పరమ లక్ష్యమనియు నిర్ధారించిన పిమ్మట తనకెట్టి యజ్ఞ ఫలములను సమర్పింపవలెనో ప్రకటించుచున్నాడు. భగవానుని దివ్యమైన భక్తియుక్త సేవను పొందుటయే ప్రతి ఒక్కరి జీవిత లక్ష్యము. దేనికై ఎవరినైనా భగవత్ సేవ యందు నెలకొని పవిత్రుడు కాగోరినచో అతడు ముందుగా భగవానుడు తన నుండి ఏమి ఆశించునో ఎరుగుట అత్యంత ప్రధానము. శ్రీకృష్ణుణ్ణి ప్రేమించువాడు శ్రీకృష్ణుడు కోరిన వాటినన్నిటినీ సమర్పిస్తూ అతడు వాంఛించినట్టి ఎట్టి కానుకను అతనికి సమర్పింపకుండును. కనుక మాంసము, మత్స్యములు, గ్రుడ్లు శ్రీకృష్ణునకు సమర్పింపరాదు. అతడు అటువంటి వాటిని వాంఛించినచో వాటిని తనకు అర్పింపుమని చెప్పి ఉండేది వాడు. అట్లు చెప్పకుండా తనకు పత్రము, పుష్పము, ఫలము, జలము సమర్పింపవలనని అతడు స్పష్టముగా పలికి ఇట్టి కానుకలను నేను అంగీకరింతును అని చెప్పుచున్నాడు. కనుక అతడు మాంసమును, చేపలను, గుడ్లను స్వీకరింపబడని మనము అవగతం చేసుకొనవలెను. కాయకూరలు, ధాన్యము, ఫలములు, పాలు, జలము వంటి పదార్థములు మానవునికి తగిన ఆహారములుగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నిర్దేశించుచున్నాడు.
వీటికి అన్యమైన వాటిని అర్పించినచో అతడు అంగీకరింపడు, కనుక వాటిని అతనికి సమర్పింపరాదు. ఒకవేళ మనము అట్టి ఇతర పదార్థాలను సమర్పింప యత్నించినచో ప్రేమతో కూడిన స్థితి యందు భక్తి నునరించిన వారము కాజాలము. హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. నెక్స్ట్ హేమారాణి అన్నారు కదా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తృతీయాధ్యాయము నందలి 13వ శ్లోకమున యజ్ఞశేష పదార్థములే పరమ పవిత్రములైనవనియు జీవితమందు పురోగతిని మరియు భౌతిక బంధముల నుండి ముక్తిని వాంఛించు వారికి అదియే భుజించుటకు యోగ్యమనియు వివరించెను. ఆ శ్లోకమునందు తనకు నివేదన చేయకుండా ఆహారంను భుజించువారు పాపమునే భుజిస్తున్నారని శ్రీకృష్ణుడు తెలుపుచున్నాడు. అట్టివారు భుజించు ప్రతి ముద్ర భౌతిక క్లేశములనే మరింత వృద్ధి చేయుచుండును. కాని శుభ్రములను సాధారణములైన కాయకూరలతో కూడిన సాత్వికాహారంను సిద్ధము చేసి శ్రీకృష్ణ భగవానుని చిత్రపటమునకో లేదా అతని విగ్రహమునకో గాని నివేదించి అతని ముందు వినమ్రముగా నమస్కరించుచు తాను అర్పించిన దానిని స్వీకరింపవలెనని ప్రార్థించినచో అట్టి జీవిత విధానం నందు మానవుడు క్రమముగా పురోగతి సాధింపగలడు. దేహము పవిత్రమై బుద్ధి వికసితమైనప్పుడు సృష్టి అయిన అవగాహన అనున్నది వృద్ధి అగును. స్పష్టమైన అవగాహన అనున్నది వృద్ధి అగును. అన్నింటికి మించి ఆ నివేదనను ప్రేమాభావముతోనే అర్పింపవలెను. ఎలా అయినా సర్వము శ్రీకృష్ణునికే చెంది ఇండుటచే అతనికి ఎట్టి ఆహారము అవసరం లేదు. తనను ఆ విధంగా తృప్తిపరచుటకు యత్నించుచు భక్తుని నిమిత్తమే అతడు దాన్ని స్వీకరించును. కనుక ఆహారంను సిద్ధము చేయుట, సేవించుట, నివేదించుట అనేది కార్యములందు శ్రీకృష్ణుని పట్ల ప్రేమాభావముతో వర్తించుట అత్యంత ముఖ్యాంశము. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ జయశ్రీ మాతాజీ ఉన్నారు మాతాజీ. ఎవరు? జయశ్రీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మీరు చదివిద్దామా? ఒకసారి శ్లోకం చదివారు కదా, వేరే వాళ్ళకి ఇద్దామా ఛాన్స్? హరే కృష్ణ. మీరు ఇంతకుముందు చదివారు కదా, వేరే వాళ్ళకి ఇద్దాం. హరే కృష్ణ. ఎందుకంటే ఎవరున్నారు నెక్స్ట్? సుజాత మాతాజీ. మీ మైక్ బాగాలేదమ్మా. హరే కృష్ణ. సూర్యకళ మాతాజీ అంటున్నారు మాతాజీ. సూర్యకళ మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. పరతత్వము ఇంద్రియ రహితమని భావించు నిరాకార తత్వవేత్తలు భగవద్గీత ఈ శ్లోకమును ఏమాత్రము అవగాహన చేసుకొనలేదు. వారికి ఇది ఉపమానముగాను భగవద్గీతను బోధించు శ్రీకృష్ణుని భౌతిక ప్రవృత్తికి నిదర్శనముగాను వారు భావింతురు. వాస్తవమునకు దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఇంద్రియములు గలవు. అతని ఇంద్రియములన్నీ ఇతర ఏ ఇంద్రియముల కార్యమునైనను చేయగల సామర్థ్యమును కలిగి ఉండును. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వశక్తి మంతుడను. ఇంద్రియములు లేనిచో అతనిని సర్వశక్తి మంతుడని పరిగణించుటకు వీల్లేదు.
సప్తమాధ్యాయమునందు తాను జీవులను ప్రకృతి గర్భంన సృజించుచున్నాడని శ్రీకృష్ణుడు వివరించాడు. కేవలము అతడు భౌతిక ప్రకృతిని వీక్షించినంత మాత్రముననే అది జరుగును. అట్లే ఈ సందర్భమున ఆహార పదార్థములను అర్పించుచు భక్తులు పలుకు ప్రేమపూర్వకమైన పలుకులను శ్రీకృష్ణుడు ఆరాధించుటతోనూ ఆస్వాదించుటతోనూ అన్ని విధముల సమానమగును. అతని సంపూర్ణత్వము కారణమున అతని శ్రవణము, ఆరగించుట మరియు ఆస్వాదించుట అను కార్యంతో సమానమైనదను ఈ విషయమును నొక్కి చెప్పవలసి ఉన్నది. శ్రీకృష్ణుడు తనను గూర్చి తాను వర్ణించిన విధముగాను ఎటువంటి స్వకల్పనలు వాక్యములు లేకుండగాను ఆ దేవాది దేవుని అంగీకరించుచు భక్తుడే పరతత్వము నివేదన ఆహారమును ఆరగించి ఆస్వాదించగలదని అవగాహన చేసుకొనగలడు. హరి బోల్ మాతాజీ. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్, థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. ఇంకా హ్యాండ్ రైజెస్ 2 ఉండిపోయినాయి. హరే కృష్ణ. రేపు చూద్దాం వీళ్ళకి. సో మీకు అందరికీ కూడా ఈ శ్లోకం నిన్న మాతాజీలు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. నేను ఒక చిన్న ప్రశ్న అడుగుతాను, ఎందుకంటే మీరు అడగట్లేదు కాబట్టి. నిన్న శ్రీదేవి అంగార మాతాజీ భక్తుల గురించి చెప్పారు. ఎలా సమర్పించాలి ఒక భక్తితోని శ్రీకృష్ణుడికి అని చెప్పేసి 2 ఉదాహరణలు తీసుకున్నారు. ఒక్కటి చెప్పండి ఎవరన్నా మీరు, భక్తితో సమర్పించారు శ్రీకృష్ణుడికి, ఎవరు ఏంటి? మాతాజీ ఇందిరాబోయిన మాతాజీ ఏమో చెప్పారు. సుధాముడు. ఓకే. హరి బోల్. ఏం సమర్పించాడు? అటుకులు మాతాజీ. ఓకే సరే, థ్యాంక్ యూ. హరి బోల్. ఇంకా ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా చెప్పారు. మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, ఇలా గట్టిగా అరవకండి. ఓకే, జస్ట్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. జయశ్రీ మాతాజీ. కుచేలుడు కూడా అంటారు కదా మాతాజీ. అది ఇప్పుడు సుధాముడు కుచేలుడు మాట అంటే నేను పేరు మార్పుడు చెప్పట్లేదమ్మా, ఇంకో ఉదాహరణ కూడా చెప్పారు. అది ఏమన్నా తెలుసా మీకు అని అడిగాను. ఓకే, హ్యాండ్ డౌన్ చేయండి మీకు ఆన్సర్ తెలియకపోతే. హ్యాండ్ డౌన్ చేయండి మీకు ఎవరికైనా ఆన్సర్ తెలుసా. నిన్న ఉదాహరణ చాలా చక్కగా ఇచ్చారు. కుచేలుడు అంటున్నారు, సుధాముడు. ఈ ఒక్క ఉదాహరణ కాకుండా ఇంకా ఇచ్చారు. ఆ ఉదాహరణ ఏమన్నా గుర్తుందా? చాలా మంచి ఉదాహరణ. పొంగలి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. పొంగలి లేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ, అది నేను చెప్పాను, అది వేరు. మళ్ళీ మాతాజీ ఆమె మాత్రమే హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు. మిగతా వాళ్ళు కూడా విన్నారు కదా, 3 స్టోరీస్ చెప్పారు మాతాజీ. ఒక్కటే మనకు తెలుస్తుంది, సుధాముడు కథ చెప్పారు. ఇంద్రబోయిన మాతాజీ అన్ని చెప్పేస్తారు, ఆమె సీనియర్. ఇంకెవరైనా ట్రై చేయండి మాతాజీ, రీకలెక్ట్ చేసుకోండి. పోనీ ఒక హింట్ ఇవ్వనా నేను? అది జరిగింది ఎక్కడ అంటే దుర్యోధనుని ఆస్థానంలో జరిగింది. ఒక క్లూ ఇచ్చాను. అరటి తొక్కలు పెడుతుంది మాతాజీ. అరటి తొక్కలు తీసి అండు పెట్టకుండా అరటి తొక్కలు పెడతారు మాతాజీ. సో ఇది మీకు గుర్తు రావాలి కదా మరి. సరే, ఇప్పుడు ఎవ్వరు ఇలా అరవకండి. కొంచెం అందరికీ హాయిగా ఉంటుందని నేను అందరికీ ఆప్షన్ వదిలేశాను. సో మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఓకే, అలవాటు చేసుకోండి. ఓకే, ఇంకా 3వ ఉదాహరణ కూడా ఇచ్చారు. 2 అయిపోయినాయా, ఇంకా 3వది ఉంది. 3వది ఏంటి? రెండే చెప్పారా, 3వది కూడా చెప్పారా? శ్రీదేవి అంగార మాతాజీ ఉన్నారా? ఎస్ మాతాజీ, ఇంకొకటి ఉంది.
అదే అంటే కొంచెం నా బ్రెయిన్‌ని గూడా నేను పాలిష్ చేసుకోవాలి అప్పుడప్పుడు. మూడవది ఉంది. సో, మూడవది ఉంది అని మాతాజీ గూడా అగ్రీ అయ్యారు. మీకేమైనా గుర్తొస్తున్నాయా చూడండి. ట్రై చేయండి. ప్రాక్టికల్ గా ఎగ్జాంపుల్ మాతాజీ, ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్. చూసారా? ప్రాక్టికల్ క్లూ గూడా ఇచ్చారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సైలెంట్ అయిపోయారు. అంటే మనం పాఠం వినేటప్పుడు మనం వినాలి చక్కగా. వినేసి ఎక్కడో ఒక దగ్గర చిన్నగా రాసుకుంటే మనకు గుర్తుండిపోతాయి. నిన్న ఉదాహరణలు. నేను సింపుల్ క్వెషన్స్ అడిగాను. 2 అయిపోయినాయి. మూడవది ఏంటి అనేది. మాతాజీ? కిచిడి. కాదు మాతాజీ. అది వేరే స్టోరీ అమ్మా. నేను ఇక్కడ పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం ఈ శ్లోకంలో అడుగుతున్నాను. శ్రీదేవి అంగార మాతాజీ తీసుకున్నారు ఈ శ్లోకం. దాంట్లో మంచి భక్తి గురించి 3 ఉదాహరణలు తీసుకున్నారు. 2 మనం చెప్పేసుకున్నాం. మూడవది ఎవరికీ గుర్తు రావట్లేదు. శ్రీదేవి అంగార మాతాజీ మీరే చెప్పండి. ఏది చేసినా కృష్ణుని పెట్టుకొని మనసు ఆయనకే అర్పిస్తున్నాము అనుకుంటూ ప్రతి కర్మను చేసి ఆయనకే అర్పించాలి. వెరీ గుడ్. నాగలీల మాతాజీ చెప్పారు. ఇప్పుడు శ్రీదేవి అంగారి మాతాజీ కూడా అదే చెప్తున్నారు. అంటే ప్రాక్టికలీ మనం ఎటువంటి విద్యుక్త ధర్మాలు ఎలా నిర్వర్తించుకున్నా ప్రతి దాంట్లో కృష్ణుని తలుచుకోండి. అంతే. వెరీ ఈజీ. ఓకే. ఇదే చెప్పాను మాతాజీ. ఎలా యాక్సెప్ట్ చేయరు కదా బిజినెస్ మ్యాన్ వాళ్ళు, ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? అది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. కరెక్ట్. ఇప్పుడు మాతాజీ ఏం చెప్పారంటే ఎవరైనా మన ఇంటికి అతిథులు వస్తే పళ్ళెంలో పత్రం ఒక ఆకు, ఒక తులసి ఆకు, ఒక పుష్పము, ఒక పండు, గ్లాస్‌తో నీళ్ళు ఇస్తే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? ఏదో ఒకటి తీసుకుంటారు. ఇదేంటి ఇలా ఇచ్చారు అని ఎగతాళి చేయడం, పరిహాసం చేయడం అనేవి ఉంటాయి. కానీ భగవంతుడు అవి చాలు అంటున్నాడు అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారన్నమాట. హరే కృష్ణ. ఓకే. హరి బోల్ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. రేపు కూడా మనం ఇలాగే జాయిన్ అయిపోయి చక్కగా మనం శ్లోకాలు చెప్పుకుందాము. టుమారో ఈజ్ వాట్? థర్స్డే అండ్ ఫ్రైడే మళ్ళీ శ్లోకాలు రివిజన్ చేసుకుంటాము. సాటర్డే మీకు సింగింగ్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ప్రతిరోజు ఒక జగన్నాథుడి కథ కూడా మనం చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. రేపు మీకేవైనా కథలు నేను చెప్పినవి కాకుండా వేరేవి ఏమైనా తెలుసుంటే రేపు నేను అడుగుతాను. మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. చేస్తే చూద్దాం. అవి కూడా చూద్దాం. ఒక స్టోరీ నేను చెప్తాను, ఒకటి మీ దగ్గర నుంచి కూడా చెప్పిస్తాను. హరే కృష్ణ. నౌ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ బికాస్ నేను సేవాకి వెళ్ళాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇంకా మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు మిగిలిపోయాయా? ఏమీ లేవని నేను అనుకుంటున్నాను. టైం చాలా ఇచ్చాను ప్రశ్నలు అడగడానికి. ఇంకేమైనా ఉంటే కూడా చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रपाद की जय. इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रपाद की जय. श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय. श्री राधा मदन मोहन की जय. श्री राधा गोपीनाथ की जय. श्री राधा गोविंद जी की जय. श्याम कुंड की जय. राधा कुंड की जय. गिरि गोवर्धन की जय. मायापुर धाम की जय. श्री वृंदावन धाम की जय. गंगा मैया की जय. यमुना मैया की जय. तुलसी देवी की जय. भक्ति देवी की जय. हरिनाम संकीर्तन की जय. साम वेद भक्त वृंद की जय. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thank you all so much. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామ్. మీకు ఫ్రెండ్స్, నేబర్స్, చుట్టాలు ఇంకెవరైనా చాలా మంది ఉంటారు కదా, ఏమన్నా మిస్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉంటే నెక్స్ట్ మంత్ మళ్ళీ డే టైంలో 18 days క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. జూలైలో ఆఫ్టర్ రథ్ యాత్ర. మీరందరూ పెట్టండి కొత్త లిస్ట్ తయారు చేయడానికి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు ప్రణామాలు. మీరందరూ కూడా సేవా కార్యక్రమం చూస్తూ ఉన్నట్టున్నారు. అంటే మీకు పోస్టర్ వస్తుంది.
ఎవరైనా హైదరాబాద్లో ఉండేవాళ్ళు అబిడ్స్ టెంపుల్కి వస్తే రావచ్చు. పొద్దున్న 10 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు సేవ ఉంటుంది. కాకపోతే ఒక్కోసారి ముగిసిపోతుంది. నిన్న 2కే అయిపోయింది. సో అలా తొందరగా అయిపోయినా పర్వాలేదు, మీరు దర్శనం చేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. హర్షిని మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. Thank you so much, Mataji. హరే కృష్ణ. Hare Krishna.